गए ने। पंजाब दे विच हुण नाइट कर्फ्यू का ऐलान पंजाब सरकार दे वल्लों कर दिता गया है। रात के 8 बजे तो लैके सवेर के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू पंजाब दे विच जारी रहेगा। इस दे नाल ही सिनेमा हॉल, जिम, कोचिंग सेंटर जो है 20 तो लैके 30 अप्रैल तक बंद करने का फैसला पंजाब सरकार दे वल्लों लिया गया है। इस दे नाल ही विआह ते संस्कार दे समागमां दे विच सिर्फ 20 तो वध लोकां नूं जाण दी इजाजत नहीं होवेगी। जेकर कोई भी इस दी अणगहली करदा है जां फिर इन्हां नियमां दी उलंघना करदा है तां उस दे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अज पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों सूबे दी कोविड-19 की स्थिति नूं वेखदे एक रिव्यू मीटिंग की गई। उस मीटिंग तो बाद ही अहम फैसले लए गए ने, जिस दे विच पंजाब दे विच नाइट कर्फ्यू का ऐलान पंजाब सरकार दे वल्लों कर दिता गया है। यानी कि रात के 8 बजे तो लैके सवेर के 5 बजे तक पंजाब दे विच नाइट कर्फ्यू होएगा। हालांकि पहला ये लॉकडाउन सी, पर हुण इस नाइट लॉकडाउन नूं जो है कर्फ्यू दे विच तब्दील कर दिता गया है। सख्ताइयां वरतियां जा रही ने पंजाब सरकार दे वल्लों। नाइट कर्फ्यू रात के 8 बजे तो लैके सवेर के 5 बजे तक। इस दे नाल ही पंजाब दे विच सिनेमा हॉल, कोचिंग सेंटर, जिम, स्पा सेंटर, बार सारे बंद रहणगे 20 तो 30 अप्रैल तक। इस तो बाद दोबारा समीक्षा बैठक की जाएगी। उस तो बाद ही कुछ रियायतां की दित्तियां जा सकदियां ने, क्योंकि पंजाब दे मुख मंत्री का कहना है कि इस समय पंजाब दे विच कोरोना वायरस पीक ते है, जिस दे मद्देनजर ही अहम फैसले लए जा रहे ने। तो दस दिए कि विआह ते संस्कार दे समागमां दे विच भी सिर्फ 20 लोकां नूं जाण दी इजाजत पंजाब सरकार दे वल्लों दित्ती गई है। ते जेकर कोई इन्हां नियमां दी उलंघना करेगा तो उस दे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जेकर गल आपां रेस्टोरेंट्स दी कर लीए तां ऐतवार नूं रेस्टोरेंट्स पूर्ण तौर ते बंद रहणगे। हालांकि बाकी दिनां दे विच रियायत दित्ती गई है कि आखिरकार तुसीं उत्थे होम डिलीवरी करवाई जा सकदी है जां फिर टेक अवे कर सकदे हो। जो हफ्ते दे विच मार्केटां लगदियां ने उन्हां मार्केटां नूं भी बंद करन दा फैसला पंजाब सरकार दे वल्लों कीता गया है। इस दे नाल ही जो हवाई जहाज दे राही लोग पंजाब आउंदे ने उन्हां दे लई भी एक गल कही गई है पंजाब सरकार दे वल्लों कि उन्हां दे कोल कोविड-19 दी नेगेटिव रिपोर्ट होनी जरूरी है। अते शर्त भी रखी गई है कि वो नेगेटिव रिपोर्ट भी 72 घंटियां दे दरमियान दी होनी चाहिए है। इस तो पहलां दी रिपोर्ट नूं स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस समय पंजाब दे मौजूदा हालातां दी गल करिए तां कोरोना वायरस दे कारण पंजाब दे हालात काफी चिंतित बने हुए ने। सेहत विभाग ने भी काफी चिंता सता रही है उन्हां नूं कि किस तरह इस कोविड-19 नूं काबू किया जाए। बेशक वैक्सीनेशन लगाई जा रही है पर फिर भी रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे ने, जिस दे चलदे ही पंजाब दे मुख मंत्री ने अज एक रिव्यू मीटिंग की ते इस रिव्यू मीटिंग के दरमियान ये वड्डे फैसले लए गए ने। जो लॉकडाउन सी उस नूं कर्फ्यू दे विच तब्दील कर दिता गया है। पंजाब दे विच हुण रात के 8 बजे तो लैके सवेर के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू होवेगा। सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट्स कंपलैक्स जो ने 20 तो लैके 30 अप्रैल तक बंद रहणगे। विआह ते संस्कार दे समागमां दे विच भी सिर्फ ते सिर्फ 20 लोकां दी इजाजत दित्ती गई है। खास गल यह है कि मोहाली दे विच जो है बुधवार दे दिन लॉकडाउन होएगा। इसका कारण यह है कि बुधवार नूं रामनवमी का त्योहार है, जिस दे चलदे ही यह फैसला पंजाब सरकार दे वल्लों लिया गया। लोकां दी गैदरिंग नूं घटाउण दे लई हवाई जहाज दे राहीं जिहड़े यात्री पंजाब आउंदे ने उन्हां नूं लैके भी एक गल कही गई है कि आखिरकार उन्हां दे कोल कोविड-19 दी नेगेटिव रिपोर्ट होनी जरूरी है अते यह नेगेटिव रिपोर्ट भी 72 घंटियां दे दरमियान दी होनी चाहिए है। रेस्टोरेंट क्लोज कर दिते गए ने। ऐतवार नूं पूर्ण तौर ते जो है रेस्टोरेंट बंद रहणगे। हालांकि बाकी दिन यानी कि सोमवार तो लैके शनिवार तक रेस्टोरेंट्स नूं कुछ रियायतां दित्तियां गईयां ने कि वो डिलीवरी कर सकदे ने घर जां लोग जो ने टेक अवे कर सकदे ने। इस दे नाल ही मॉल ते शॉपिंग हॉल जो ने ये भी ऐतवार नूं पूर्ण तौर ते बंद रहणगे। ये सारियां हदायतां जो ने पंजाब सरकार दे वल्लों जारी कीतियां गईयां ने। बेशक कोरोना वायरस के मद्देनजर ये हदायतां जारी कीतियां गईयां ने, पर इस नूं लैके भी लोकां दे मनां दे विच कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार अप्रैल ते मई दे विच ही इस तरह कोरोना वायरस किवें आ जाता है। जदों भी मौसम का मिजाज बदलता है तो उस समय हल्का फुल्का वायरल होंदा है, पर हुण उस वायरल नूं जो है कोरोना वायरस का नाम दिता जा रहा है, जिस दे चलदे ही लोकां दे मनां दे विच भी डर बैठा होया है। हालांकि अद्धे लोग जो ने इस नूं मानदे भी नहीं हन। तां इन्हां तमाम गल्लां ते विचार
चर्चा करांगे। मेरे नाल स्टूडियो दे विच मेरे सहयोगी मौजूद ने अमन मोहन जी। अमन जी सत श्री अकाल जी। किस तरह वेखदे हो कि पंजाब सरकार ने भी हुण तां सख्ताई वरत ली, देश दे विच भी सख्ताइयां वरतियां जा रहीਆਂ ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने उच्च अधिकारियों के नाल मीटिंग कर रहे हैं। तुसीं तां कह रहे सी कि कोरोना वायरस नहीं है, पर हुण तां सख्ताइयां वरतनियां सरकार ने शुरू कर दित्तियां। नवदीप, जे तुसीं मेरे पिछले प्रोग्राम का ध्यान नाल सुनिया होवे बयान, तो मैं तुहानूं ये कहा सी कि इस दुनिया दे विच फ्लू कारण ऑलरेडी लगभग 200 वायरस हैगे ने ते कोरोना आउण दे नाल 201 हो गए ने। पहली गल तां मैं तुहानूं ये नहीं कहा सी कोरोना है नहीं, क्योंकि कोरोना एक MSP वांगू हैगा, जिवें केंद्र सरकार कहंदी है ना कि MSP सी है ते रहेगी, ये वो चीज़ हैगी। तुहानूं मैं दसदा, ये कोरोना वायरस पहलां भी सी है ते आउण वाले समय दे विच भी रहूगा। सवाल तां वड्डा ये हुंदा है कि जदों भी किसी वड्डी समस्या दे नाल असीं नजिठना हुंदा है, उस वेले ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਖੋਲਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬੰਦ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਾ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਨਵਦੀਪ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਿਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨੀਤੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹ 14 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਵੱਧ ਕੇਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ। 14 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ। ਫੀਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 1 ਤੋਂ 2% ਦੀ ਡੈਥ ਰੇਟ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ। ਕਰੋਨਾ ਫਲੂ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਫਲੂ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਂਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਉਸਦਾ ਵੀਕ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਕਾਮ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਛਿੜ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਹਲਚਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਟਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। 3 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਥਿੰਗ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 5,81,061 ਮੌਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ। ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 5 ਲੱਖ ਉੱਥੇ ਫਲੂ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 5 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਲ 17 ਤੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਫਲੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਧਾ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜੇ 18 ਤੇ 19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 2019-20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 5,25,000 ਮੌਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 5,81,000, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਫਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੈਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ?
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 35 ਕਰੋੜ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਅਰਬ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅੰਕੜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਕੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,78,793 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਬਾਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਈਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਚਾਈਨਾ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 21,000 ਕੁਛ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 23,623 ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਫਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਦੀਪ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਵੈਕਸੀਨ ਠੋਕੋ, ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, TB ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੌਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਰਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦਵਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓ, ਟੀਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਓ, ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਦੀਪ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਨੇ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜੋ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਟੇਕ ਅਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਬਾਰ, ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਨੇ 20 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 72 ਘੰਟੇ ਪੁਰਾਣੀ। ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਟੇਕ ਅਵੇ ਜੋ ਹੈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਵੀਕਲੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੁਣ ਪੀਕ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ? ਨਵਦੀਪ, ਖੈਰ ਕਰਫਿਊ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੌਬਤ ਕੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਾਈਟ ਸੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਕਾ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਭੀੜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕਰੋਨਾ ਗਾਇਬ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟਰੱਕਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਚੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ। ਉਦੋਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ 200 ਰੁਪਏ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਨਵਦੀਪ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਅਸਰ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਵੈਕਸੀਨ 3 ਦਿਨ ਅਸਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਲੂਗਾ, ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਲੂਗਾ, 15 ਦਿਨ ਰਹਿ ਲੂਗਾ, 20 ਦਿਨ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਓਗੇ? ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀ ਸਾਡੀ? ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੇਕ ਨਿਕਲਦਾ। ਏਸੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਏਸੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀਟ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਇੱਥੇ ਰਲਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਰਲਦਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਰਲਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ, ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੁਣ 12-24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਓ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਘੱਟ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਆਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕਿਵੇਂ ਚੂਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਚਲਾਓ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਓ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਟਰੋ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਮੈਟਰੋ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਘਟਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਕਿਉਂ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ, ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਥੋੜੀ ਨਾ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹਵਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ? ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਗਈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ? ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ, ਇਹੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਵਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੁਖ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੀਨ ਦੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਤਕੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਸ ਧੋਖੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਈਏ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਕਿੰਨੇ ਇਨਸਾਨ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਜਿੱਠ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇਧਰਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮਾੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਮੈਟਰੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲ ਬੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਇੰਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਹੁਣ ਵੇਚੀਏ ਕਿੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਧਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਧੂਏ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ 2-2 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਨੁਸਖੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਗੁੜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਰਚ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੰਨਾ ਪੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਗਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਓ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਲਗਮ ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਚਕਚਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕੇ ਤੇ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਈ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੁਦੀਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਧਨੀਆ ਹੈਗਾ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਖੈਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਪਾ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਕਤ ਫੜ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 8 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਜਾਂ 7 ਘੰਟੇ ਲੈ ਆਓ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਲਾਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆਇਆ? ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਮੌਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਟੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਪਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਇਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 4 ਕੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਮਾਨਸਿਕ
ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜ ਜਾਊਗੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 4 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਰੋਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਤੀ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਖੋਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਅੱਜ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਭਗ 500-700 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਊਬਕ ਦੇ 10 ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਆਇਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ। ਅੰਕੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਨਤਾ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮਾਰਚ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਇਹ ਅਜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਂਸੀ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਠੰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀਆਂ, ਸਵੈਟਰ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਧੁੰਦਾਂ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੇਸ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਂਸੀ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋ, ਜਿਗਰੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋ। ਆ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੜੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਪਨ ਜਿਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਲਾਉਣ, ਡਾਈਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ, ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਦੇਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤਾਰ ਜੋ। ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ? ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਘਰੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨੇ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਔਰ ਬਹਿਨੋ ਆਪਕੀ ਭੀੜ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ,
ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਜੋ ਨੇ, ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਬਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਨੇ 20 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਵਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੀਕਲੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੇਕ ਅਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤਾਈ ਤਾਂ ਵਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਬੰਦ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜੋ ਸੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੇੜਕਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਖਤਾਈਆਂ ਤਾਂ ਵਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਖਤਾਈਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵਦੀਪ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ 90% ਦੀ ਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਲੋਕ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਰਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਰ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਘਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਓ, ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ, ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ? ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਗਏ, ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ ਕਰਫਿਊ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਕੀਕਤ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਲਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵਜੋਂ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈਗਾ, ਖਾਂਸੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦੇ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਰੇ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ
ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 50% ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਾਪੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ 50% ਹੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਦੇਖੋ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਮਾਪੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ PM ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸਲ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੋਕਡਾਊਨ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ। ਠੀਕ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਹੋਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੌੜਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਕੀਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਬੱਸਾਂ ਉਵੇਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਭੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ, ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ 70 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ। 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਖੱਟਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਵੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਿੰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਲੜਦੀ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਚੱਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰਤ ਚੱਲ ਲੜ ਲੁੜ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਐਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੁਰਿੰਡੇ ਤੱਕ, ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਔਰਤਾਂ ਗੱਲ ਘੱਟ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਪੇਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਖਰੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤ ਗਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 50% ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲੜ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ 50% ਦੀ ਸੀਟਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫਤ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ। ਜੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਨਾ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਕਦੇ ਰੇੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀਏ, ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਡਰਾਈਵਰ ਮੋੜਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤਾਕੀ ਨਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਲੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਚਾ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਛੱਡੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਨਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਸੀਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈਆਂ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਮਾਰਤਾ ਜੀ। ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗਊਆਂ ਦੇ ਸਾਨ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਗਊ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਨਤਾ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਉਹਦੇ ਪੀੜਾ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਦੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਤੇ ਝਾੜੂ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ? ਅੱਜ ਝਾੜੂ ਚੁੱਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਫਾਈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ, ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਏ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਹੱਥ ਮੇਂ ਝਾੜੂ, ਇਹ ਦੇਖੀਏ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਝਾੜੂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਝਾੜੂ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਜਨਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗੰਦ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਕਦੇ ਝਾੜੂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਡੰਡੇ ਹੱਥੇ ਫੜ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਮਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਜੋ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਦੱਸਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਮਾਇਣ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ, ਸਵੇਰੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸੀਤਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੋਗੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਇਰਸ ਮਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤਾਈਆਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤਾਈਆਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਾਂ ਟੇਕ ਅਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਜਿਮ, ਸਪਾ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਇਹ तमाम ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤਾਈਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਨਵਦੀਪ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿਹਤ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਹਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਹਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਲਦੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸੀ ਘੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਓ ਤੁਸੀਂ। ਦਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਮਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਕ ਦਾ 2 ਬੂੰਦਾ ਰਸ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿਓ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੋਮਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਗਮ ਜਿਹੜੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਦੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਲਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਘਰੇ ਕਾੜਾ ਬਣਾਓ, ਗਲੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸੀ ਕਾੜੇ ਬੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਚੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤਕੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਾਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਵੇ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਲਗਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁੜ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਗੁੜ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੜ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਸ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁੜ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਡਰ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਠੀਕ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੱਛ ਮਾਰੂਗਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧੂਗੀ। ਹੈਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।